ସତରେ ପାଣି ଆରେ ତୁ ସତରେ ପାରି କରୁଛୁ? ତମେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ମୁଁ ତ ପାର କରୁଛି କହୁଛି ଆଉ ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ସତରେ ମତେ ପାରି କରିବୁ? ଇଏ ମାତ୍ର କଣ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଯାଉଛ? ସତରେ ପାରି କରିବୁ? ଇଏ ବାବା ସାରଥି। ବୋଲା ବାବା ସାରଥି। ଇଏ ଭଲ ବାବା ଦୁହାଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। এই শোনো 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 এইটি বাজি ডাকিলে পরাশর ডাকিলে মা আপনার বিদগ্ধ কবি অভিমন্যু সামন্ত সিংহার ইয়ে সস্তা চৌপদীর আউ মূল্য অছি বাবুরে দেখে 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 কবি সূর্য আপন মানকর লিখিলে বিদগ্ধ কবি অভিমন্যু সামন্ত সিংহার বাজি ডাকিলে কথা তো কহিদেলা বুঝিଯିব না কলা যাচ্ছি দেবু কিরে দেবু কিরে যাচ্ছি তোরে অছি মোর মো যাচ্ছি দেবু কিরে যাচ্ছি তোরে অছি যা ভাবুছি তু মতে যাচ্ছি কি দে এটি তুমি অছ আর মু অছি এ বিশাল গঙ্গা নদী প্রদেশরে এ গঙ্গা নদী কূলে আর কেহি নাহান্তি গোটে 8 বর্ষর ঝিও যেতি কথা বুঝি পারিব গোটে 24 বর্ষর পুଅ সেতিকি বুঝি পারিবনি মোটে নাই এইটি পচারলে কলা হে বাবাজি বাবাজি তুমি যাহা কহুছ মু জানি সারলিনি মু বুঝি সারলিনি বুঝি সারলিনি যে হেলে মু বিবাহ যোগ্য হি নাহি মু পুরা ছুয়াটা দমেই দাসে কহিলে কলে লুচি করি দেখা বড় বিরতি লুচি করে দেখা বড় বিরতি ও তাকো দেখু যে করে রতি গুরু পত্নী হরে যে ভাবর ও ভাবয় সরে মরে সেডর ও পাত যে করে বা করায়ে কারো পাতরা ক্ষেত কুচরায়ে अच्छा सुनिल कौन कहूच ये कहले कहले अनुढ़ा कन्या को जे करे रति बलात्कार हरे पर युवती आयुष थाउ थाउ से मरिबाटा सत्य 8 वर्षर एडिकी बकटे झियो केते उपदेश बाजी देला सारा विश्व जहां को ना सुनले भय करे प्रकम्पित हुए होउछंदी बाबाजी पराशर महाज्ञानी महाविज्ञ महाप्राज्ञ बाबाजी पराशर से ठीक झियो जेतले ए कथा कहिला आज्ञा ये तो नक्षत्र काले भोग सरी जीव बाबाजी तरतर होउछंती संगे संगे देखुम तो आज्ञा विश्व पाई बाबाजी पराशरंकर की अवदान की अतुलनीय अवदान रहिछि निज सिद्धिर साधनारू किछि विनियोग कले सुर बाबू ये सिद्धिर साधनारू किछि विनियोग कले वर्ष वर्ष जहा साधना करिथिले धूली टिके छिंची देले आज्ञा झियोटा संगे संगे विवाह योग्य हो गला लो मां ये झियो जेतले विवाह योग्य हो जाईछि बाबा तमे कोन मंत्र तंत्र जानते की कहले आउ देरी करना तू तो अनुढ़ा कन्या थिलु एबे विवाह योग्य हेलु आसो मो पाखकु जिबिगे आ गोटे कथा मु सिंगा विवाह योग्य हेगनी मुग्रा सिंगा सुची आज्ञा कइबर तो कन्या से ए माछ भरिया गंध होउची वासना होउची ए बा सेठी संगे संगे कहिले कोन कहले मु तो आईसेना वासना होउची तेनु आज्ञा पूरी बाजी चिंता कले कोन चिंता कले पूरी सिद्धिर साधनारू किछि विनियोग कले आउ टिके धुली छिमची देले ए मा जोजन पर्यंत झियोटा बासिला जोजन पर्यंत झियोटा बासिबारू ए झियोटर नाम सेई दिन ठारू हेला आज्ञा थिला मत्स्यगंधा हेला सारे जोजन गंधा बोली नाटिए देले अखिल बाबू पुणी बाजी डाकिले कहले आस
ମୁଁ ଅନଉଛି ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ କି ଆଉ ଯାହା ହଉ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ସଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ପଢା ଅଖିଳ ଏଇଠି ପୁଣି ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଆସ ବାବା ଏତେ କଣ ତର ତର ହଉଛ ଏହେ। ମୁଁ ଯିବି କି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଏଇଟା ପୁରା ଦିନ ବେଳା ଓହୋ ଏ ଝିଅ ବଡ ଚତୁରୀ କଲା ହେ ବାଜି ଏଟା ପୁରା ଦିନ ବେଳା ଏଇଟା ଦିନ ବେଳା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରୁ ପଦୁ ଟିକେ ବୋଲିବା କହିଲା ପାହିଲା ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଏ ଶ୍ୟାମ ପାହିଲା ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ମୋ ପଣ ଦୋକାନୀ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ମୋ ପଣ ଦୋକାନୀ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଓହ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ପୁରୁଷର ହୁଏ ହାନି ଶ୍ୟାମ ପୁରୁଷର ହୁଏ ହାନି ପାହିଲା ରଜନୀ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ମୋ ପଣତ କାନି ଏ ମା ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ନାରୀର ହୁଏ ନା ଆଉ? କ୍ଷତି ପୁରୁଷର ହୁଏ ତେଣୁ ପୁରୁଷର ହୁଏ ହାନି ହାନି। ତେଣୁ ଝିଅ କହିଲା ହେ ବାଜି ହଁ। ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏ ହଉଛି ଦିନ ବେଳା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରତିଦାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋଟେ ନାହିଁ ମୋଟେ ନାହିଁ ସେଇଠି ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ଵ ପାଇଁ କି ଅବଦାନ ବାଜି ସମ୍ରାଟ ପରାଶରଙ୍କର ସେଇଠି ପୁଣି ଧୂଳି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେ ମହାବିଜ୍ଞ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ବାଜି ପରାଶର ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ ପରାଶର ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଲୋ ମା ଆହା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅନ୍ଧାର କୁହୁଡି ମାଡି ଆସିଲା କହିଲେ ରାତି ତ ହେଇଗଲା ଆସ ପୁଣି ଝିଅଟି ମନା କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଏଇଟା ପୁରା ଧର୍ମ ନା ବୋ କେତେ ଚତୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାରଣ ସେତିକି ସେଦିନ ସେ ନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ମୋଟେ ନାହିଁ ମୋଟେ ନାହିଁ ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ବାବାଜୀ ଇଏ ପୁରା ଧର୍ମ ନାବ ଇଏ ଧର୍ମ ନାବରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତେଣୁ କେମିତି ହବ କେମିତି ପୁଣି ଧୂଳି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାବ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାଲି ଦୀପ ହେଇଗଲା ଲୋ ମା ଗୋଟେ ବାଲି ଦୀପ ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧାର କୁହୁଡି ମାରି ଆସିଲା ବାସ୍ ବାଜି ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ଝିଅଟାକୁ ଚୌପଦୀ ବୋଲୁଥିଲେ ପରା ସନା ହେଇନା ଗୋଟେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବୋଲିବା ଚତୁଃ ପଦାନାମ ଇତି ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଚାରି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତକୁ ସାର ଚୌପଦୀ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ଗାଇବା ଲେଖକ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନତମ ପାଲା ଗାୟକ ଗୋଳବାଇ ବାଙ୍କା ବାଙ୍କାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବୋଲିବା ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଠି ବାଜି ପରାଶର ଚାହିଁଦେଲେ ଝିଅକୁ କହିଲା ରେ ଏ ଝିଅ କି ମାଲୁ ଆହା ଇଏ ମନ ରାଖି ନବୀନାକୁ ଇଏ ମନ ରାଖି ନବୀନାକୁ ଇଏ ମନ ରାଖି ନବୀନାକୁ ଆହା ମୁଁ ପାଇବି କି ରସେ ବହିବି କି ପାଇବି গলা বন্ধু বন্ধুর বসছে গণ বন বসছে সতে চুম্বন গলে নাইবি কি রসে ଏ ପୁଏ ସତେକା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଦାମବାଡି ବସରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ବାଇଗଣୀଟେ ଠିକ ୟାରି ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲା ବାଦାମବାଡିରେ ପାଲାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଇଗଣୀଟେ ତା ନା ମଲ୍ଲି ବାଇଗଣୀ ମୋ ଭଳିଆ ପାଟି କନା ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ରୂପକ କୋଠା ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା
ସାରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ରୂପକ ରଙ୍ଗ। ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଠା ଘର। ଇଏ କୋଠା ଘରରେ ରଙ୍ଗ ନ ଲାଗିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କି? ତେଣୁ ପାଲା ରୂପକ କୋଠାରେ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଚୌପଦୀ। ଏଇଠି ପୁଣି ବାଙ୍କା କହିଲେ କୋଲା ରସ ପୂରିତ କୁଚ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁସଞ୍ଚ ରସ ପୂରିତ କୁଚ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁସଞ୍ଚ ସତେ ସେ କରୁ ଅର୍ଥ ପିବିକି ଛାଡେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ ସେ ଛାଡି ଭଲ। ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଏଇଠି କହିଲେ କଲା କହିବାଙ୍କ ନିଧି ଇଏ ରସି କହ କୁଳ ନିଧି କହିବାଙ୍କ ନିଧି ରସି କହ କୁଳ ନିଧି କଲା ସତ୍ୟ ରାମାକୁ ଅଙ୍କେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରାମାକୁ ଅଙ୍କେ ବାବାଜୀ ପରାଶର ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ସାଇବି କି ରୋଷେ କହିବି ଇଏ ବଡ଼ ଲାଠି ଧରି ସାଇବି କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବାଜି ପରାଶର ଡାକିଲେ। ହଁ ହୁସିଆର ଅଛି ପିଲା ଲୋକ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅଖିଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବାଜି ପରାଶର ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବାବା ଆସ ଏଇଠି ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏ ମା ପୁଅର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ କଳା ତେଣୁ ପରାଶର ସେ ପୁଅ ନାଁ ଦେଲେ ସାରେ କୃଷ୍ଣ। ସେଇଠି ପରାଶର ନାଁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଦୈପାୟନ କାହିଁକି ହେଲା ନା ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ଏ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ସେ ପିଲା ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ନୁହଁ ପାଲା କଣ ଛୋଟିଆ କଥା। ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟାସ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା। ମୋ ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଆଲୋଚନା ନହେଲେ ପାଲା ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ ନା। ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ଇଜ ପର୍ଟିକୁଲାର ନଟ୍ ଏ ପର୍ସନ। ବ୍ୟାସ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନୁହଁ ଅଖିଳ। ବ୍ୟାସ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଜ ବ୍ୟାସ ଇଜ ଏ ଫେଚ୍। ଓହୋ କାଉ ଧାନ ଖାଇଲେ ବଗ ଧାନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ? ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ମରିବୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଏଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟାସ କାହିଁକି ହେଲା? ସାର୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାରେ ବେଦ ହଉଛି ତ୍ରୟୀ ବେଦ 3 ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସାରେ ବେଦ 3 ସାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଦ 3। ବେଦ ଯେତେବେଳେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନହେଲା ଜନାଦୃତ ନହେଲା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନହେଲା କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ବିଚାର କଲେ। ବ୍ୟାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ସେ କଣ ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କହିଲେ ଅଖିଳ ବାବୁ କଲା ବେଦରେ ଥିଲା 3 ଖଣ୍ଡ ହୋ 3 ଖଣ୍ଡ ସାର୍ ବେଦ ହଉଛି 3 ଖଣ୍ଡ ବେଦ ତ୍ରୟୀ। ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତ୍ରେତୟାରେ ସେଇ ଦ୍ୱାପରରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଜନାଦୃତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ। ସାର୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା ସରିଲାଣି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସେତିକି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ରଚନା ସରିଥିଲା।
କହିଛି ଏ ତିନି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ତିନି ଶିଷ୍ୟ କିଏ କହିଲେ ପହିଳ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ପହିଳ ନାମକ ବାଜି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସାର୍ ପହିଳ ଇଏ ପହିଳ ନାମକ ଋଷିକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ହଉଛି ମା ଋକ୍ ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତାପରେ କହିଲା ଜୟିମୁନିକୁ ଦେଲା ଶ୍ୟାମ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହି ସତାୟନ ଆଜ୍ଞା ଜୟିମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଯଜୁର୍ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଶ୍ୟାମ ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କାହାକୁ ନା ଯଜୁରକୁ ବୈଶମ୍ପାୟନ ବୈଶମ୍ପାୟନ ନାମକ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯଜୁର୍ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଅଖିଳ ବାବୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ତିନି ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସାର୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଥର୍ବ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏ ତିନି ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ପହିଳ ଋଷି ଆପଣଙ୍କର ବୈଶମ୍ପାୟନ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୌମିନୀ ଏ ତିନି ଋଷିଙ୍କ ଲାଗି ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ଅଖିଳ ତାହେଲେ ଏଇଠି କହିଲେ ତସ୍ୟ ମୂଳ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ହରେ ପୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଥୋଇଲେ এইটা সার রাত্রিকর পাঠ এটা গোটে রাত্রির পাঠ সংক্ষিপ্তর মু আপন মান আগে কহি দউছি এ কেতে বাটকু ভাইনা তুমি যাই না তেণু কৃষ্ণ বলি কহিল কৃষ্ণ মোটে নুহ এউছন্তি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কেতে বড় কথা ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଖିଳ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଗୋଟାକ ପଦରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ମାନ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୟ ଉର୍ବଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ମେ ବଚ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆଟା କହି ଦଉଛି ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ମେ ବଚ ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲା ହଉଛି ବଶିଷ୍ଠ ସେ ବଶିଷ୍ଠ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମା ହଉଛି ବେଶ୍ୟା ଉର୍ବଶୀ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ଯାନି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ସେଇ ବଶିଷ୍ଠ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସାରେ ବାରୁଣୀ ପଡିଛି ଏ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଅରନ୍ଧୃତି ନାମକ ଗୋଟିଏ କୁମାରୀ ଝିଅ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଟିଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପଥ ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର କରୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଯୌବନ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଯୌବନ ଆବୃତ ହେଇଛି ବାବାଜୀଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ନେତ୍ରର ସନ୍ତାନଟା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଯୌବନ ଖାଲି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ବାବାଜୀ ଚାହିଁଦେଲେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ସେ ପିଲା କିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଲେନି ଏ ମା ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଅରନ୍ଧୃତି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ଗଲା ସେ ପିଲା ସିଦ୍ଧିର ସାଧନାରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ପୁଅ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମୁନି ତା ନାଁ ଦେଲା ମା ଶକ୍ତି ବୋଲି ପୁଅ ଦେଖେ ବ୍ରହ୍ମା ମା ହଉଛି ବେଶ୍ୟା ପୁଅ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଶିଷ୍ଠ ବୋପା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ସେଇ ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତି କଲେ ଅରନ୍ଧୃତି କି ମା ହଉଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହିଲେ କି ବାପା ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବାରୁ ମା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହଉ ପଛକେ ଇଏ ଶକ୍ତି ମୁନି ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ସେଇ ଶକ୍ତି ମୁନି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲା ପରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ କେଳା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏ ତଳେ ବାଜା ବଜାଉଛି ଉପରେ କେଳୁଣି ଆଜ୍ଞା ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଚଣ୍ଡାଳ ବେଳା 62 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଏଇ ରହ ଏ ମା ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ବସ ଆଉ କେତେ ସମୟ କାହିଁକି ହଉଛ ଆଜି ପରା ହରିବୋଲ ଦେଇକି ଯିବା ମୁଁ ତମ ସେ କାଲିର ହଳଦୀ କଥା କହିବିନି ଶୁଣିବନି ଓ ମାଲ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋ ମା ପରା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସ
ମୋର ଆଡ଼େ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସ ଜମା ଯାଉନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ବେଳକୁ ହୋଳି ପକେଇ ଗଲେ ତମ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ମୋ ମା ମାନେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସ ମୋ କଥା ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ଅଖିଳ ସେଦିନ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଉପରେ କେଳୁଣି ବୁଲୁଛି ବାବାଜୀ ଶକ୍ତିମୁନି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଧେକ ଯୌବନ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଅର୍ଧେକ ଯୌବନ ଆବୃତ ଅଛି ବାବାଜୀ କହିଲେ କେଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଉପରେ ବୁଲୁଛି ଆଖିରେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଦେଲେ ଯେ କେଳୁଣି ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲା ଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ତଳେ ତ କେଳା ବାଜା ବଜାଉଥିଲା ଏ ମା କେଳା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା କଣ ନାଁ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ସିନା ଶକ୍ତିମୁନି ଚାହିଁଦେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କେଳୁଣି ଗର୍ଭରୁ ପିଲା ନେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା କହିଲା ପର ଆସରାରେ ବୁଲୁଥିଲା ବାହା ନାମ ତୋର ପରାଶର କେଳା ପୁଅ ପରା ବାଛି ଦେଲା ନାମ ତାର କହିଲା ଏ ବାପା ତୋ ମା ଉପରେ ପର ଆସରାରେ ବୁଲୁଥିଲା ତେଣୁ କରି ଆଜିଠାରୁ ତୋ ନାଁ ହଉଛି ପରାଶର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ କହିଲେ ପଳାଶ ବନରେ କେଳୁଣି ସହିତ ପ୍ରୀତି କରି ଇଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ କହିଲେ ପଳାଶ ବନରେ ଏ କେଳୁଣି ସହିତ ପ୍ରୀତି କରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପରାଶର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତ କହନ୍ତି ପରାଶର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗିରିକନ୍ଦର ଅଛି ସେ ଗିରିକନ୍ଦରରେ ଇଏ କେଳୁଣି ସହିତ ପ୍ରୀତି କରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହବାରୁ ନା ଦେଲେ ପରାଶର हे बरेण्य ज्ञानी बापा मान ये ठीक तेणु से पराशर पुओ